न पुण्यम् न पापम् न सौख्यम् न दुःखम् न मन्त्रो न तीर्थो न दानयज्ञम् अहं भोजनैव न भोज्यम् न भोक्तो सच्चिदानन्दरूपम् सत्यं शिवं सुन्दरम् न पुण्ये न पापे न सौख्ये न दुःखे न मन्त्रो न तीर्थे न मे दानयज्ञम् अहं भोजनैव न भोज्यम् न भोक्तो सच्चिदानन्दरूपम् सत्यं शिवं सुन्दरम् నేను పుణ్యము కాదు పాపము కాదు. I am neither meritorious act nor a sin. నేను సౌఖ్యము కాదు దుఃఖము కాదు. I am neither happiness nor sorrow. నేను మంత్రము కాదు తీర్థము కాదు. I am neither a mantra nor a pilgrim center. నేను భోక్తను కాదు కర్తను కాదు. Neither I am partaking nor am I doing. నేను సచ్చిదానంద స్వరూపమైన సత్యం శివం సుందరం. I am the very embodiment of Satchidananda, truth, auspiciousness and beauty. ఈ మంత్రము ప్రతి వ్యక్తికి కూడాను సంబంధించినటువంటిది. This particular mantra is applicable and relevant to every person. ప్రపంచములో మానవుడు సుఖాభిలాషి ఆనంద పిపాసి. Man aspires to have happiness and comfort and wishes to have bliss in this world. ఈ సుఖానంద నిమిత్తమై మానవుడు అహోరాత్రములు అనేక శ్రమలు పడి ఈ సుఖానందమును సంపాదించుకున్నట్టుకై కృషి చేస్తున్నాడు. Man is making ceaseless efforts day in and day out in the world, seeking this joy and happiness. అన్ని రంగములు యందు మానవుడు ఆశించున్నది రెండు. There are two things which a man aspires to have. సుఖ ప్రాప్తి దుఃఖ నివృత్తి. That is getting joy and avoiding sorrow. ఒకటి సుఖ ప్రాప్తి, రెండవది దుఃఖ నివృత్తి. The first one is the acquiring of joy. The second one is avoiding sorrow. మానవుడు సుఖాన్ని కోరటంలో ఉండినటువంటి
అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner meaning in man aspiring to have always joy? మానవుడు నిరంతరము ఆనందమును ఆశించుటలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of man aspiring to have bliss always? ఇది కేవలము ఆధ్యాత్మికమునందే కాక వైజ్ఞానమునందు కూడాను దీనికి అనేక ఆధారములుంటున్నవి. There you can find basis not merely in terms of spiritual language but even in scientific terms. మానవుడి యొక్క స్వభావము స్వరూపము ఆనందం. Man's nature and very form is bliss. అతను సుఖస్వరూపుడు. He is the very embodiment of sukha. తన happiness. స్వభావమైనటువంటి యొక్క ఆనందమును సుఖమును ఆశించుటలో అతనికి అధికారం ఉన్నది. He has every right to aspire to have joy and bliss, which is his very nature. అతని స్వరూపమే అది. His very form is that. చక్కెర సహజంగా తీపిగా ఉంటాది. Sugar is naturally sweet. ఈ తీపి చక్కెర యొక్క స్వభావము. This sweetness is its very nature. చక్కెర తన స్వభావం అనేటువంటి తీపినే కోల్పోయినా అది చక్కెరే కాదు. If sweetness is lost by sugar, it cannot be called sugar at all. విచ్చిన గులాబీ పుష్పము పరిమళాన్ని అందిస్తుంది, సుగంధాన్ని అందిస్తుంది. The blossomed rose flower spreads fragrance. ఈ గులాబీ పుష్పమునకు ఇది స్వభావము. Fragrance is the very nature of rose. అదే విధంగానే మానవుడు సుఖమును ఆనందమును కోరుట లోపల ఒక వారి యొక్క స్వభావమే కనుక దాని కోరుటలో అధికారం ఉన్నది. Similar is the case of man. As man's nature is joy and bliss, he has every right to aspire for మానవుని them. యొక్క స్వభావమైన సుఖానందమునే కోల్పోయినా తాను మానవుడే కాదు. If he ceases to have joy and bliss, he cannot be called a man at all. కనుక మానవుడు ఈ అంతరార్థాన్ని గుర్తించి తాను సుఖము కోరుట లోపల ఉండినటువంటి యొక్క రహస్యాన్ని కూడాను తాను అర్థం చేసుకోవాలి. Realizing the inner meaning of this, man has to understand as to why he continuously seeks joy and bliss. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, One small example. సహజమునకు విరుద్ధమైనటువంటి స్థితి యందు అది మనకు విచిత్రంగాను వికారంగాను రూపొందుతుంది. Everything which is contrary to nature looks rather surprising and crooked. మనము మార్గములో నడుస్తున్న సమయంలో అదే మార్గం నందు ఏదో ఒక వ్యక్తి చాలా దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు. Suppose you are taking a walk on the road, you come across a person who is rather sad. కానీ అటు ఇటు పోయేటువంటి ప్రతి మానవుడు కూడాను నిలిచి అది దుఃఖమునకు కారణం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తాడు. Every walker by stops at him and asks him, why are you sad? ఈ విధంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఆ దుఃఖించే వ్యక్తిని ప్రశ్నించడంలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance of every passerby asking him, why are you sad? మానవునికి దుఃఖం స్వభావం కాదే. Sadness is not natural to స్వభావం man. కానటువంటి దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. దీనికి కారణం ఏమిటి అని తెలుసుకోవటమే ఈ యొక్క ప్రజల యొక్క అభిలాష. People are asking him as to why he is sad because sadness is not natural to man. Therefore they want to find out the reason. కనుకనే అతని స్వభావం కానటువంటి దానిని అనుభవిస్తున్నటువంటిది చూచినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడాను ఒక ఆశ్చర్యంగా ప్రశ్నిస్తాడు. Every person who sees something which is not natural puts a question out of surprise. అదే బజారు యందు మరొక వ్యక్తి ఆనందంగా నవ్వులాడుతూ ఉంటాడు. Suppose there is another person who is rather joyous in అతను the చాలా same room. ప్రసన్నుడై ఉంటాడు. He is extremely cheerful. అతన్ని చూసి ఎవరు కూడాను ఎందుకయ్యా నీవు ఏడ్చడం లేదే అని ప్రశ్నించరే. No one would ask him as to why sir, why are you not crying? Why are you not sad? ఇతను ఆనందము ప్రసన్నత ఇతని యొక్క స్వభావము. Cheerfulness, happiness and joy is his very ఈ nature. స్వభావమునకు ఎట్టి ఆశ్చర్యము ఉండదు.
No one expresses surprise when anything is natural. అస్వభావమునకే ఆశ్చర్యం. Surprise is expressed only when there is something unnatural. కనుక ఆనందము సుఖము అనేటువంటిది మానవుని యొక్క స్వభావమని మానవుడు గుర్తించలేకపోతున్నాడు. Man has not been able to recognize that bliss and joy are his very nature. కారణమేమనగా ఈ ఆనంద సుఖమును అందించే నిమిత్తమై అందుకునే నిమిత్తమై ఈ దేహ ఇంద్రియ మనోబుద్ధులు ఏర్పడినాయి. This body, senses, mind and intelligence are given to man in order to enjoy. అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఈ శరీర ఇంద్రియ మనోబుద్ధులందు దోషములు చేరిపోవటం చేతనే తన యొక్క స్వభావమును తన యొక్క స్వరూపమును మరచి మానవుడు విచారంలో మగ్నుడవుతున్నాడు. Unfortunately, defects have established themselves with reference to the body, the senses, the mind and the intelligence. Therefore, he is put to all sorts of inconvenience and grief. దేహమును రాగద్వేషములు అనేటువంటి మాలిన్యం కప్పబడింది. Body is covered by likes and dislikes. ఇంద్రియములను భోగ భాగ్యములు అనేటువంటి యొక్క మాలిన్యం కప్పబడింది. The senses are covered by the luxuries and indulgence. ఈ మనస్సును రెండింటి చేతను కప్పబడింది. అనగా రాగద్వేషములు భోగ భాగ్యములు అనేటువంటి ఈ నాలుగింటి చేత కప్పబడింది. Mind is covered by all the four, the attachment and hatred and the luxuries and indulgence. కనుకనే మానవుడు తన యొక్క స్వరూపాన్ని తాను తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు. That is the reason why man has not been able to recognize his real nature. ఈ భౌతికమైన లౌకికమైన భోగభాగ్యములు సుఖ సంతోషములే తన యొక్క ఆధారములని తన స్వరూపమని విశ్వసిస్తున్నాడు. He is believing wrongly that this physical and worldly wealth, comforts are his very nature and his very form. ఇవి కేవలము కదిలిపోయేటువంటి మేఘములు. All these worldly things are like passing clouds. ఇందులో ఒక్క మేఘము కూడాను శాశ్వతంగా నిలిచేటువంటిది కాదు. Not even one cloud is going to be permanent. కానీ సుఖానందములు శాశ్వతమైనటువంటివి. But joy and bliss are permanent. కనుక మానవుడు తాను భుజించేటువంటి ఆహారం వల్ల ఈ రాగద్వేషములు భోగ భాగ్యములు అభివృద్ధి అవుతున్నవనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించే ప్రాచీనులు దీనికి ఒక చక్కని రాజమార్గమును కనిపెట్టారు. The ancients realized that on account of the food partaken by man, he is subjected to likes and dislikes and also the luxuries and aspiration for wealth, etc. They have found out a way out. భుజించుటకు పూర్వము కొన్ని ప్రోక్షణల చేత ఆహారమును పరిశుద్ధి గావించుకునేటువంటి వారు. They used to adopt certain measures to purify the food by filling water around it. అన్నం బ్రహ్మ రసో విష్ణు. Food is Brahma and Raso Vishnu. భోక్తా దేవో మహేశ్వర. It is Maheshwara who partakes this. అన్నం బ్రహ్మ రసో విష్ణు. The solid food is Brahma. భుజించేటువంటి అన్నము బ్రహ్మతో సమానం. The food partaken is equal to Brahma. రసము దీని యొక్క ఎసెన్స్ అంటారు. అనగా త్రాగే నీరు ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి భుజించేటువంటి పదార్థముల యొక్క సారములు ఇది విష్ణు స్వరూపం అన్నారు. The water
And the essence of all the foods taken is the very form of Vishnu. భోక్తా దేవో మహేశ్వర. The God who is partaking is Maheshwara. అనగా మేము భుజించేటువంటి అన్నము శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని అందించాలి. That means the food which we are partaking must give us permanent joy and bliss. అని దేనితో ప్రోత్సహింపబడుతుండాలి? And with what were you doing protshana? ఋతం సత్యముతో ప్రోత్సహింపబడుతుండాలి. It was done with Rutam and Satyam. కనుక ఓ బ్రహ్మా విష్ణు మహేశ్వర స్వరూపులైన త్రికాలజ్ఞాన త్రిలోక స్వరూపులు త్రిమూర్తులైనటువంటి మీరు ఈ ఋతం సత్యం యొక్క స్వభావాన్ని మాకు అందించండి. O Brahma, Vishnu, Maheshwara, who are the Trinity and who represent the three times, you bless us with the Rutam and Satyam. ఋతం అనేటువంటిది మాలో అభివృద్ధి పరచాలి. May Rutam grow in us. అనగా త్రికరణ శుద్ధిని గావించాలి. That means let us have the purity of three instruments. సత్యం ఆచరణ యందు అనంతరము ఉంటుండాలి. In our practice, may we observe truth. ఈ విధమైనటువంటి ఆహారమును ఋతంగా సత్యంగా మార్చుకునే నిమిత్తమై ఆహారమును ప్రోత్సహించి పవిత్రము గావించి ప్రసాదంగా స్వీకరించేటువంటి వారు. They used to offer protshana and purify the food and transform the food into Rutam and Satyam. కానీ ఈనాటి మానవుడు మేధాశక్తినే ప్రధానంగా ఉంచుకొని ఈ ఋతం సత్యం అనేటువంటి దానిని విస్మరించి మేధాశక్తికి మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదు ఈ జగత్తునందు అని విర్రవీగుతున్నారు. Today's man is going on the wrong path, thinking that intelligence alone is supreme and Rutam Satyam are not at all required. శంకరాచార్యుల వారు దిగ్విజయ యాత్ర చేసే సమయం నందు మండన మిషన్తో వాదన ఏర్పడింది. When Shankaracharya went on a tour of victory, he happened to argue with Mandana Mishra. ఈ యొక్క వాదన మేధాశక్తి యొక్క ప్రమాణమును ప్రకటించే నిమిత్తం. The argument was on establishing the speciality and uniqueness of the intelligence, Medha Shakti. అక్కడ వీరిద్దరి యొక్క వాదనలో జయాపజయములను నిర్ణయించేటువంటి అధికారము ఒకరికి ఉండాలి. There should be one person who can judge and offer the decision. కనుక శంకరాచార్యులకు మండన మిత్రులకు మధ్యలో ఈ జయాపజయములను నిర్ణయించేటువంటి అధికారం కల వ్యక్తి ఎవరు అని విచారణ చేశారు. They looked into to find out who has that authority to decide who is victorious and who is defeated between them. సర్వ విధములా యోచించి సత్యవాణి పవిత్ర హృదయులు దివ్యమైన భావము ఋత సంపత్తు కలిగినటువంటి యొక్క శ్రద్ధ స్థిరత్వము కలిగినటువంటి యొక్క ఉభయ భారతిని ఈ నిర్ణయాన్ని చేయడానికి జడ్జిగా నిర్మించాడు. They decided Ubhaya Bharati as the judge, as he had the truth, sacred heart, pure heart, and he was full of ruth and faith. బుద్ధి అనగా కేవలం ఆసక్తి స్థిరత్వము ఈ రెండింటితో కూడినటువంటి యొక్క ఋతము ఈ యొక్క ఉభయ భారతి యొక్క స్వభావం. It is the nature of Ubhaya Bharati, who was known for his intelligence because he had faith and he had the Rutam. ఈ ఉభయ భారతి ఎవరు? Who is this Ubhaya Bharati? మండన మిశ్రుని భార్య. Ubhaya Bharati is the wife of Mandana Mishra. శంకరాచార్యులకు ఈ మండన మిశ్రునకు వాదము జరుగుతున్నప్పుడు ఎవరైనా లోకములో తన భార్యనే జయాపజయములు నిర్ణయించమని ఎవరైనా ఆపోజిట్ పార్టీ వాళ్ళు కోరతారా? Can there be another instance in the world wherein when there is an argument between two parties,
one party can ask for the wife of the opposite party to ఒకవేళ be the judge. నిర్ణయించుకుంటే తన యొక్క భర్త వైపునే విజయాన్ని సాధించాలని కోరుతుంది కానీ సమత్వముతో, దివ్యత్వముతో, పవిత్రతతో సమత్వాన్ని భావించి నిర్ణయించేటువంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు. It is rare to come across people who would enjoy that sense of equality, equanimity, justice when they have to decide about their own husbands. అనగా శంకరాచార్యుని యొక్క స్వభావం ఏమిటి? What was the nature of Shankaracharya? మేధాశక్తి కంటే బుద్ధి యొక్క శక్తి చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటిదని, శక్తివంతమైనటువంటిదని భావించి ఆ యొక్క ఉభయ భారతిని నిర్ణయం చేశాడు. Shankaracharya decided Ubhaya Bharati to be the judge because he understood that the power of buddhi is more important than the power of medas. కనుక మేధస్సు కంటే భుక్తి చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి విద్యార్థులు. Therefore, students have to realize that the power of intelligence, that is buddhi, is far సామాన్యంగా superior. భావించేటువంటి బుద్ధి కాదు ఇది. This is not the type of buddhi which is ordinarily understood. అస్థ 8 స్వాస్థ అనేటువంటి ఆసక్తి, స్థిరత్వము కూడినటువంటి యొక్క శాంతియే ఈ బుద్ధి. The real intelligence or buddhi is associated with asakti and steadiness. ఋతము, సత్యము రెండింటితో ఏకీభవించినటువంటి యొక్క శుద్ధమే ఈ బుద్ధి. That intelligence is purified by the association of Rutam and Satyam, truth. ఇంకా యోగము, మహత్తరమైన శక్తి, మహత్తత్వము ఈ రెండింటితో కూడినటువంటి యొక్క పవిత్రమే ఈ యొక్క బుద్ధి. This buddhi is the very embodiment of the purity and the sacredness associated with yoga and mahatattva. బుద్ధి అనగా కేవలం ఆలోచన శక్తి మాత్రమే కాదు. Buddhi here doesn't refer to merely thinking power. కేవలం విచారణ శక్తి మాత్రమే కాదు. It is not merely power of deliberation. కేవలం వివేక శక్తి మాత్రమే కాదు. It is not even the power of కేవలం discrimination. విజ్ఞాన శక్తి మాత్రమే కాదు. It is not even the power of science. విచక్షణా శక్తితో కూడినటువంటి విచారణా శక్తి. It is that power of thinking which is associated with power of discrimination. ఈ And వాదనను పురస్కరించుకొని ఉభయ భారతి మండని మిశ్రుని ఓటమికి అంగీకరించింది. Ubhaya Bharati agreed that Mandana Mishra was అనగా defeated. తన భర్తనే ఓడిపోయినట్టుగా అంగీకరించింది. After seeing the argumentation, she decided her own husband was defeated. ఇది సత్య ఋతంతో కూడినటువంటి నిర్ణయం. This decision is based upon Satyam and Ritam. దీనికి శంకరులు చాలా ఆనందించాడు, ఆమెను అభివందించాడు. Shankara was extremely pleased with her capacity to decide ఇంతటితో properly. పోక ఉభయ భారతి నిర్ణయానుసారము నీవు శంకరుల వారికి దాసుడు కావాలి, శిష్యుడు కావాలి, సన్యాసమును స్వీకరించమని ఆదేశించింది. She ordered that according to the agreement, Mandana Mishra should become a disciple of Shankaracharya and accept this sannyasatva. మాట సత్యము అనగా చెప్పిన దానిని చేయటమే సత్యము, తలచిన దానిని చెప్పటము, చెప్పిన దానిని చేయటమే ఋతం. Doing what you say refers to Satyam, truth. కనుక నీవు ఈ యొక్క నిర్ణయానుసారంగా సన్యాసము స్వీకరించమని ఆదేశించింది ఉభయ భారతి. She ordered, as per the decision, take up sannyasa. కానీ గృహస్థ ధర్మమునందు ఇల్లాలు, ధర్మపత్ని, గృహలక్ష్మి అనేటువంటి యొక్క బిరుదును అందుకున్నందుకు లోకంలో స్త్రీ జాతికి సరైన ఆదర్శాన్ని అందించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తన భర్త సన్యాసి అయినప్పుడు తాను కూడాను సన్యాసి కావటం సహజమని భావించి ఆ ఉభయ భారతి కూడాను సన్యాసాన్ని స్వీకరించింది. Ubhaya Bharati, as she is Grihalakshmi and Dharmapatni, it was her duty to also become a sannyasin once her husband becomes sannyasi. So she భర్తను also, అనుసరించడము భార్యల యొక్క సహజము.
It is the duty and it is natural for the wife to follow. ఆమె నిజముగా path of సన్యాసం husband. స్వీకరించనక్కరలేదు. There was no need for her to accept sannyas at all. కానీ లోకాదర్శన నిమిత్తమై తాను సన్యాసమును స్వీకరించింది. In order to set an example for the world, she accepted sannyasa. పరిశుద్ధ హృదయురాలు ఉభయభారతి. Ubhaya Bharati was a pure-hearted soul. ఆమె ఒక ఆశ్రమం నిర్ణయించుకొని కేవలము మేధాశక్తిపై ఆధారపడి మేధాశక్తి చేత జయ విజయాలను పొందాలనేటువంటి యొక్క అపేక్షలు కలిగినటువంటి యొక్క అహంకార వ్యక్తులకు సరైనటువంటి మార్గం నిరూపించాలనేటువంటి సంకల్పం తాను చేసుకుంది. She resolved that her husband, who was basing all his scholarship on Vedas, who is full of ego, should be taught a lesson, and she gave the correct decision. తాను ఆశ్రమం నిర్మించుకొని ఆశ్రమం నుంచి నదిలో స్నానం చేసే నిమిత్తమై తనను అనుసరించేటువంటి కొన్ని శిష్యురాళ్లతో ఆమె ఒకనాడు బయలుదేరింది. They built a hermitage by the side of a river, and along with the other disciples, they would go to the river and bathe every day. మార్గ మధ్యము లోపల సర్వసంగ పరిత్యాగి అని పేరుగాంచినటువంటి ఒక సన్యాసి There was a sannyasin who was found on her way to the river. నీరు త్రాగేటువంటి ఒక సొరకాయ బుర్ర అంటారు తెలుగులో. It was a very ordinary type of water jug was there. దీనిని ఎక్కడైనా బయట పెడితే ఎవరైనా దొంగిలిస్తారో ఏమో అనేటువంటి యొక్క భయం చేత దానిపైన ఉన్నటువంటి అభిమానం చేత ఆ సొరకాయని తల క్రింద పెట్టుకొని పండుకున్నాడు ఈ యొక్క సర్వసంగ పరిత్యాగి. This great sannyasin who had given up everything was attached to that small ordinary water jug, fearing that may be stolen away by someone else. He used it as a pillow and he was sleeping on that. అతనికి సరి అయినటువంటి జ్ఞానోపదేశం చేయాలని సంకల్పించుకుంది ఉభయ భారతి. Ubhaya Bharati decided that she should teach him the correct path. అతను వినున్నట్టుగా తన యొక్క శిష్యురాళ్లతో చెప్తుండాలి. చూడవే, అతను సర్వసంగ పరిత్యాగి, కానీ సొరకాయ పైన మాత్రం అభిమానం వదలలేదు. In the hearing of that sannyasi who was just sleeping, she began telling her disciples, look at this particular person, he has given up everything in the world, but as attachment ఈ to this. చిన్న అల్పమైనటువంటి దాని ఎందే ఇంత అభిమానం ఉండినప్పుడు ఇంకా ఘనమైనటువంటి దాని ఎందు అభిమానం ఎంత గొప్పగా పోతుందో. If he has so much of attachment for such a small petty thing, how much more of attachment would he have on more important things, she ఇతని commented. పేరుకు తగినటువంటి ప్రవర్తన కాదే అనింది. His action is not in tune with the ashram he has accepted. విన్నాడు ఈ సర్వసంగ పరిత్యాగి. This person who has renounced everything, he heard it. మనసులో చాలా బాధ, ఉద్రేకము రెండు కూడాను చేరిపోయాయి. He was filled with anger and also excitement. ఒక్క స్త్రీ నన్ను ఇంతటి మాట అనటమా అని తనలో ఒక విధమైనటువంటి ద్వేషాన్ని కూడా అభివృద్ధి పరుచుకున్నాడు. He developed a sort of anger and hatred against her. After all, a woman commenting upon me. తిరిగి తాను స్నానం చేసి వచ్చే సమయం లోపల నా త్యాగం ఎట్టిదో చూడు అన్నట్టుగా ఆ తల క్రింద ఉన్నటువంటి సొరకాయను తీసి ఆమె పాదాల దగ్గరికి విసిరివేశాడు. When she was returning after bath from the river, the moment she approached him, he threw away that particular jug at her feet, declaring, look at my renunciation. I don't care for this thing. He threw it away. అప్పుడు ఉభయ భారత్ చెప్పింది, అయ్యో పాపం, ఒట్టి అభిమానమే కాదే అహంకారం కూడా ఉంటుండాలి అనింది. Then Ubhaya Bharati commented, well, you not merely have attachment, but you are full of ego also. ఈ అభిమానం అమకారములని అహంకారములనేటువంటిది మానవునికి ఉండినంత వరకు కూడాను ఆత్మను అర్థం చేసుకోలేరు, ఆత్మానందాన్ని పొందలేరు అనింది. He also said, as long as men have attachment and ego and mindness, they would never be able to realize Atma. ఈ సత్యాన్ని సర్వసంగ ప్రత్యాగి గ్రహించాడు.
This great renouncer of the world realized the truth. పరిగెత్తి వచ్చి ఆమె స్త్రీయా పురుషుడా అనేటువంటి విచారణ జ్ఞానమే చేయకుండా పాదములపైన పడ్డాడు. She ran to her, fell at her feet, not caring whether it was a man or a woman. నా దోషమును క్షమించమన్నాడు. Forgive my fault, he said. సహజంగా మానవులకు అన్ని విధములైనటువంటి యొక్క బంధనకు మూల కారణము అభిమాన అహంకారములే. It is the attachment and ego which bind man for everything. That is the very basis of all bondage. నేను అనేటువంటి అహంకారము, నాది అనే మమకారము, ఈ రెండూ పోయినప్పుడు నీవుగానే నిలుస్తావు. If you can get rid of the feeling of I and the feeling of mine, then you will remain your pure self. ఈ విధమైనటువంటి అహంకార మమకారములంతా కూడాను ఆహారం చేతనే కూడుతూ ఉంటాయి. All this ego and attachment come on account of the food that we partake. ఈ దుష్టమైన లేక దురార్జితమైన ఆహారము మానవుని అనేక విధములుగా కూడాను అజ్ఞానంలో ముంచుతుంది. The food acquired by unfair means, unfair earning, that will be పవిత్రమైన responsible భావములను అణచగొడుతుంది. that will suppress all good feelings in man. ఎక్కడ ఎప్పుడు ఏమి ఎవరితో ఏలాగా మాట్లాడాలి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడాను మర్చిపోతుంది. He loses all the power of discrimination as to with whom, when, where, what to talk and how to talk. కనుకనే మహాభారత యుద్ధమునందు భీష్ముడు మహాజ్ఞాని, మహాత్యాగి. అతని యొక్క దీక్షను ఇట్టిది అట్టిదిని ఎవరు కూడాను వర్ణించలేరు. పితృ ఆజ్ఞ పరిపాలన శ్రీరామచంద్రుడు 14 సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే పరిపాలించాడు. కానీ భీష్ముడు తండ్రి ఆజ్ఞను యావత్ జీవితం కూడాను అనుసరించాడు. Bhishma was a very uniquely great person. For the sake of his satisfying his father's wish, he undertook to remain bachelor throughout his life, while Ramachandra could go to forest to satisfy and fulfill the wishes of his father only for 40 years. దృఢమైనటువంటి సంకల్పం కలిగినటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి భీష్ముడు అని పేరు వచ్చింది. As he had such firm resolve, he got the appropriate name ఇటువంటి Bhishma. ప్రతిజ్ఞలు యందు భీష్మునికి మించినటువంటి వారు మన భారతదేశంలో ఏ చరిత్ర యందు కూడాను కానరారు. Among those people who have taken great vows, there is none comparable to Bhishma in the whole history of అట్టి Bharat. భీష్ముడు మహాభారత యుద్ధ సమయం నందు 9వ దినమున నేల కూలాడు. 9th day of the war, Mahabharata war, Bhishma was defeated. శరతల్పం పైన పరుండినాడు. He was lying down on the bed of arrows. పాండవులు ద్రౌపదితో కూడాను కూడి పితామహుడైనటువంటి యొక్క భీష్మాచార్యుని చూచే నిమిత్తమై, దర్శించే నిమిత్తమై అక్కడికి వచ్చారు. Pandavas, accompanied by Draupadi, came to this great grandfather for his darshan, for a vision of him. శరతల్పం పైన పరుండినటువంటి భీష్ముడు ధర్మజునకు, భీమునకు, అర్జునకు, నకుల సహదేవులకు శాంతి పర్వాన్ని బోధిస్తున్నాడు. Lying down on the bed of arrows, Bhishma began teaching to Dharmaja and his brothers the ఏది Shanti ధర్మము, Parva. ఏది అధర్మము, ఏది న్యాయము, ఏది అన్యాయము, ఏది అక్రమము, ఏది అనాచారము అనేటువంటిది దేనిని మనం అనుభవించాలి, అనుసరించాలి, దేనిని మనం అనుసరించకూడదు, అనుభవించకూడదు అనేటువంటి విషయాన్ని పాండవులకు చెప్తున్నాడు. He began expounding what is righteousness, what is unrighteousness, what should be enjoyed, what should not be enjoyed, what is justice, what is injustice. ఈ And విధంగా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం నందు పాండవులకు శాంతి పర్వాన్ని బోధించే సమయం నందు వినలేక ద్రౌపది పక్కున నవ్వింది. the whole surroundings were peaceful. The teaching was going on. Draupadi suddenly burst into laughter. పెద్దలైనటువంటి పితామహుడైనటువంటి జ్ఞాని అయినటువంటి ఈ భీష్ముడు సందేశాన్ని ఇచ్చే సమయం లోపల స్త్రీ, సామాన్యమైనటువంటి స్త్రీ ఈ విధంగా నవ్వటం అవమానపరిచినట్టు కాదా? When such a great, wise, grand man was teaching,
should a woman, ordinary woman laugh? Is it not something ఎంత వినయ విధేయతను అనుభవించి అందించవలసినటువంటి ఈ స్త్రీ ఈ విధంగా నవ్వింది అని భీముడికి కోపం వచ్చింది, కండలు కదిలించాడు. Bhima was rather enraged. How could this lady, who will show so much of humility and obedience, laugh like that? Is it appropriate? అర్జునకు కన్నులు ఎర్రబడిపోయాయి. Arjuna's eyes became red shot. ధర్మజుడు తల వంచుకున్నాడు. Dharmaja bent down his head. నకుల సహదేవులు చాలా విచారపడుతున్నారు. Nakula and Sahadeva were very much worried. పాండవుల యొక్క గౌరవం ప్రతిష్టలంతా కూడాను ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో కేవలము ఒక అవమానం పాలవుతుండాలి అని కూడాను అందులో ఒకరికొకరు విచారణ చేస్తూ వచ్చారు. All of them were worried and thinking that the honor and great name and good name of Pandavas has gone to dust on account of the behavior of this woman. పరిస్థితిని చక్కగా గుర్తించి భీష్ముడు, భీమ, అర్జున, ధర్మజ, ద్రౌపది చాలా గొప్ప బుద్ధి కలిగినటువంటి Bhishma, who understood the reason as to why Draupadi was ఆమెకు lost. మించినటువంటి యొక్క పతివ్రత ఈ జగత్తునందు కానరారు. There is no woman who is more chaste than. మహా గుణవంతురాలు. She is extremely virtuous lady. ప్రపంచంలో ఎవరికి లేనటువంటి గుణములు మూడు ఉంటున్నవి ఆమెలో. There are three extraordinary qualities which she possesses. Which ఆమె none కారణం else. లేని కార్యం చెయ్యదు. She would never do anything without reason. కనుక ఈ నవ్వడానికి కారణం ఉన్నది. Let us find out the reason for ఈ this. కారణాన్ని ఇప్పుడు నిరూపిస్తాను చూడమని చెప్తాని అమ్మా ద్రౌపది దగ్గరికి రా అని పిలిచాడు. I'll show you the reason as to why she has laughed. And he told and he asked Draupadi, Amma, come here, come closer to me. నీ నవ్వుకు కారణమేమిటో చక్కగా వివరించి నీ పతులకు అర్థమయ్యేటట్టుగా బోధించమన్నాడు. Kindly tell as to why you have laughed. Let your husbands understand clearly. పితామహ, ఇది నా దోషమే, కానీ అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములతో ప్రవర్తించినటువంటి కౌరవులకు బోధించవలసినటువంటి బోధనలు సత్యధర్మ నియమ నిరుతులైనటువంటి పాండవులకు బోధించడంలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటి? Well, it is my fault to have laughed. But I want to know, your teachings are more appropriate to Kauravas who are going on the wrong path, who are the very embodiment నీవు of injustice. కౌరవులకు సైన్యాధిపతిగా ఉంటుండి కూడాను నీవు కౌరవులకు బోధించవలసినటువంటి విషయములు పాండవులకు బోధిస్తున్నావు. పాండవులు ఏనాడు అధర్మాన్ని ఆచరించలేదు, లేదా అక్రమంలో ప్రవేశించలేదు. వారు నిత్య సత్యవ్రతులు, ధర్మాచరణలు. ఇలాంటి వారికి నీ బోధ కేవలం వృథా అయిపోతున్నది అని నేను విచారించానని. As commander-in-chief and elder, you should have taught to the Kauravas who are going on the wrong path of injustice and various types of mistakes. Why should you teach to the Pandavas who have always followed the path of righteousness and truth? నీ బోధనలంతా దుర్మార్గులకు దుష్టులకు అత్యవసరము. Your teachings are required for evil-minded ones and wicked ones. అప్పుడు భీష్ముడు చెప్తున్నాడు, Then Bhishma told her, ద్రౌపది, నేను కౌరవుల వైపున నేను ఉండినటువంటి వాడను. నా ఆహారం అంతా కూడాను కౌరవులు పెట్టిన అటువంటి ఆహారమే. నేను వారి పులుసు పప్పు తిన్నాను. కనుకనే వారి అన్యాయ అక్రమ అనాచార అసత్యములతో కూడినటువంటి ఆహారం నేను భుజించటం చేత నా రక్తమంతా అన్యాయ అక్రమంగానే మారిపోయింది. he said, Draupadi, I had partaken food which was earned in the improper way by the Kauravas, and therefore my blood was full of that kind of attitudes only. నీ పతి అయినటువంటి అర్జునుడు వేసినటువంటి అంబు చేత ఆ యొక్క మాలిన్యమైనటువంటి రక్తమంతా కూడా కారిపోయింది. By the arrow shot by your husband Arjuna, that entire blood has oozed out of my దీనికి body. అట్టడుగులు ఉన్నటువంటి ధర్మములు ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నాయి. The righteousness which was hidden within me is coming to the surface ఇంతకాలము now. నా ధర్మమును, నా ప్రతిజ్ఞను, నా యొక్క న్యాయమును ఈ చెడు రక్తమే నన్ను కప్పిపెట్టింది. All my righteousness, all my justice was covered by this bad blood. కనుక ఇప్పుడు ఆ యొక్క చెడు రక్తమంతా, మలినమైనటువంటి రక్తమంతా
పోయింది భూమి పైన. As the impure blood has gone out of my system, now I am అడుగున getting- దాగినటువంటి యొక్క న్యాయ ధర్మములు ఇప్పుడు ఉప్పొంగి వస్తున్నాయి ద్రౌపది అన్నాడు. the justice and righteousness which were hidden in me are surging forth with all the force. కనుక Draupadi. ఆహారం యొక్క ప్రభావము ఎంత గొప్పగా ఉంటున్నదో మీరు చక్కగా విచారించండి. You can imagine the influence which food has on man's behavior. కనుక ద్రౌపది యొక్క నవ్వు వల్ల ఈ పరమ సత్యము కూడాను బయటపడింది. On account of Draupadi's laughing, this great truth has come out. అందువల్లే భీష్ముడు చెప్పాడు, That is why Bhishma told, పతుల పలుమాటలకు ఎదురు చెప్పంగబోదు. she would never answer back to the husbands. Come ఒక what పతి may. కాదు 5 మంది పతులు. ఒక పతి యొక్క ఆజ్ఞను నడుచుకోవటమే చాలా కష్టం ఈ కాలంలో. 5 మంది పతుల యొక్క ఆజ్ఞను శిరసావహించి కాదు లేదు అనేటువంటి జవాబు లేకుండా నడుచుకుంటూ వచ్చింది. She obeyed the commands of 5 husbands. These days it is difficult even to obey the commands of even one husband. And she always obediently carried out the command. వారి సేవలు చేయగా తీరదనదు. She would always serve them most willingly. తనకు నున్నదానిచే తృప్తి గనుచునుండు. She was always contented with whatever she had. ద్రౌపదికి సాటి ఏ పతివ్రతయు లేదు. There is no other chaste woman who is comparable to Draupadi in her greatness. ఇక్కడ ద్రౌపది యొక్క పతులు ఎవరు? Who are the husbands of Draupadi? ధర్మార్జున, భీమ, నకుల, సహదేవులు కాదు. It is not Dharma, Arjuna, Bhima, Nakula and Sahadeva. పంచ ప్రాణములే ద్రౌపది అనగా వాక్శుద్ధి అయినటువంటి యొక్క అగ్నికి పతులు అని. ప్రతి The మానవుని pure కూడాను word. ఈ 5 పతులు ఉంటున్నాయి. There are 5 husbands in every man. ప్రాణ, అపాన, వ్యాన, ఉదాన, సమాన. Prana, Apana, Vyana, Udana, Samana. ఈ 5ంటిని చక్కగా సమన్వయపరుచుకొని అనుసరిస్తూ వచ్చింది. All these 5 life breaths work in unison and sustain life. ప్రతి మానవుడు కూడాను, స్త్రీ పురుషులు కూడాను ఈ యొక్క 5 ప్రాణములను కూడాను మనము కలిగే ఉంటున్నాం. Be it man or woman, all these will have these 5 life breaths. కనుక మనము వీటిని అనుసరిస్తున్నామా? ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్కటి ఉద్రేకిస్తుంది. One at a time goes on exciting us. కనుకనే తాను చెప్పాడు, తనకు నున్నదానిచే తృప్తి గనుచునుండు. That is why ఆమెకి ఎంత ఉన్నదో అంతతోనే తృప్తి పడుతుంటాయి. it is said that she was contented with whatever she had. ఈనాటి వలె 500 రూపాయల నెలకు జీతం వస్తుంటే 1000 రూపాయల కంచి చీర నాకు కావాలని ఏడ్చడం లేదాయమ. 500 రూపాయలు వస్తుంటే దానికి తగినట్టుగానే నడుచుకునేటువంటి స్త్రీ. Like today's women, if the husband gets a salary of 500 rupees, she would never ask for a 1000 rupees sari. She would always be అనగా contented. మనకున్న దానితోనే మనం తృప్తి పడాలి. Would always be contented with whatever we have. కనుకనే ద్రౌపది నిరంతరం కూడా తృప్తిగానే ఉండేటువంటిది. She was always a contented person. కారణం contented ఏమిటి? woman. What was the reason? మన వారు అసంతృప్తికి కారణము ఉన్న దానిని త్యజించి లేని దానికై ఆరాటపడుతున్నారు. అందువల్లనే అశాంతికి గురి అయిపోతున్నారు. Our people are discontented because they do not care to be satisfied with what they have. They always want to have something. ద్రౌపది లేని దానిని ఆశించటం లేదు, She ఉన్న never, దానిని వదలటం లేదు, ఉన్నదాన్ని అనుభవిస్తుంటారు. she always enjoyed whatever she had, never wanted to have anything more than what she had. కనుక ఈ కారణమును పురస్కరించుకొని ఆహారం చేత బుద్ధులు ఏ విధమైనటువంటి స్థితిని ఇంకా మారుతుందాయనేటువంటిది విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించాలి. Students should correctly understand and realize how their intelligence gets shaped by the food that they partake. మన రాగద్వేషములు కానీ అభిమాన మమకారములు కానీ ఆహారం చేతనే సంభవిస్తున్నాయి. Whether it is likes and dislikes, attachment and hatred, all these things come by the food that you partake. కనుక ఈ ఆహార నియమం అనేటువంటిది మనోబుద్ధులకు అత్యవసరమైనటువంటిది. Therefore, the discipline relating to food is extremely important for mind and intelligence.
మనస్సు యొక్క తత్వము చాలా విచిత్రం. The very nature of mind is rather కనుకనే strange. శాస్త్రములన్నీ ఏ విధంగా దీనిని నిర్ణయించాయంటే, That is why the scriptures have described mind as మానవుడు ఇంద్రియములను అనుసరించడం చేత పశువైపోతున్నాడు. by following the senses, man becomes an animal. మానవుడు మనసును అనుసరించడం చేత మనిషి అవుతున్నాడు. By following the mind, man becomes a man. మానవుడు బుద్ధిని అనుసరించడం చేత మహాతత్వము కలిగినటువంటి వాడవుతున్నాడు, Man, మహనీయుడు అవుతున్నాడు. man by following intelligence becomes a great man. మానవుడు ఆత్మను అనుసరించినటువంటి వాడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి, తానే బ్రహ్మగా మారుతున్నాడు. By following Atma, man becomes Brahma. కనుక మనము ఇంద్రియులను అనుసరించడం చేతనే పశువుగా మారుతున్నాం. We are becoming animals by following senses. కానీ మనసునైనా అనుసరించి మానవుడిగానైనా నిలువు. At least we should follow mind and remain human beings. బుద్ధిని అనుసరించి మహనీయుడు కాకపోయినప్పటికీ మనసును అనుసరించి మానవుడిగానైనా జీవించు. By following intelligence, you may not become great, but at least follow the mind and remain a human being. అయితే చాలా మంది ఇక్కడ సందేహించవచ్చును, మనసు కూడా చాలా చెడ్డదే కదా అని. Many people may get a doubt, even this mind could be rather మనసు wicked. ఎప్పుడూ పరిశుద్ధమైనటువంటిది. Mind is always pure. ఇటువైపుని ఇంద్రియాన్ని అనుసరించడం చేతనే మాలిన్యాన్ని పొందుతుండాలి. When it follows the senses, ఇంద్రియములు it gets సేకరించినటువంటి polluted. విషయ సామగ్రిని మనసుకు అందిస్తుంటాయి. These senses go on supplying the mind with the మనసే sense మనసు object. ఏమాత్రము విషయాన్ని స్వీకరించటం లేదు. Mind by itself does not get attached to anything at all. మనసు ఇంద్రియానికి మాస్టర్. Mind is the master of senses. కనుక ఈ యొక్క మనసు యొక్క ఫాలోయర్స్ అయినటువంటి ఇంద్రియాలు అనేక విషయాన్ని స్వీకరించి ఈ మనసుకు అందించడం చేతనే మనసు చక్కగా కూర్చొని భోంచేస్తుంటాయి. These senses, which are the followers of the mind, collect all the vishayas, all sense objects, and అయితే supply to the mind. ఈ మనస్సు బుద్ధిని కూడాను కొంచెం అనుసరించిందంటే ఆ బుద్ధి వచ్చి చెప్పుతుంది మనసుకు, ఇది చేయతగినది, ఇది చేయతగనిది, ఇది నీ ఒప్పుకోకూడదు, ఇది ఒప్పుకోవచ్చును అని నిర్ణయిస్తుంది. కనుక బుద్ధిని ఏమాత్రము సంప్రదించటం లేదు ఈ మనసు. If mind, ఇచ్చిన దాన్ని అనుభవించడం చేతనే ఈ మనసు కొంతవరకు మాలిన్యాన్ని పొందుతుండాలి. if mind can also follow the intelligence, which can decide which is good and which is not good, then it would be safe. But it is not doing that at all. Therefore, it is getting into కనుక problems. మనము ఈ గడిచిన దినములంతా కూడాను శరీర, ఇంద్రియ, మనోబుద్ధులు ఈ నాలుగింటిని గూర్చి మనం చక్కగా గుర్తించుకోవటం. All these days, we have recognized and realized the aspects relating to body, the senses, the mind, and ఈ intelligence. నాలుగింటి యొక్క ఏకత్వమైన స్వరూపమే క్షేత్రము అన్నారు. This kshetram refers to a combination of all these four. ఈ క్షేత్రము కేవలము జడమైనటువంటిది, మనస్సు జడమైనటువంటిది, ఇంద్రియములు జడమైనటువంటివి, లేక దేహము జడమైనటువంటిది. అయితే ఈ జడమైనటువంటి దానిని గురించి ఈనాడు తెలుసుకున్నాం. అయితే ఈ జడమైనటువంటి వాటి యొక్క స్వభావాన్ని ఏ రీతిగా కంట్రోల్ చేసేది అదే క్షేత్రజ్ఞుడు. This kshetram field, which is associated with body, senses, mind, and intelligence, is inert. All these are also inert. Body is inert, senses are inert, mind is inert, and intelligence is inert. ఈ క్షేత్రజ్ఞులకు మధ్య కొంత అవకాశం ఉంటుండాలి, సృష్టి యొక్క పరిణామం. And we'll have to just know about Kshetrajna. Between this Kshetra and Kshetrajna, there are certain subtle things which will have to be known. ఈ క్షేత్రం అనేటువంటిది మరికొన్ని మాలిన్యమైనటువంటి దీంతో కూడాను, శుద్ధమైనటువంటి దీంతో కూడాను స్నేహం కలిగి ఉంటుండాలి. This Kshetram field is associated with certain things which are polluted and certain things which are pure. అవి ఏ త్రిగుణములు. And those are the qualities, three qualities, three gunas. సత్వ, రజో, తమో గుణములు. Those qualities are ఈ సత్వ, రజో, తమో గుణములు tam. చాలా విచిత్రమైనటువంటివి, చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేటువంటివి. These three qualities are very ఇది strange. ఏ in విధంగా themselves. సృష్టింపబడినది,
ఈ సృష్టికి ఈ త్రిగుణములు ఏ రీతిగా ఆధారమైపోయి ఈ జగత్తంతా త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి జగత్ అని పేరు పొందడానికి ఏమి కారణము అనేటువంటి విషయాన్నంతా కూడాను రేపటి దినం మనం తెలుసుకుందాం. నిజంగా ఈ త్రిగుణముల యొక్క సృష్టి అనేటువంటిది ఏనాడు కూడాను మీరు విని ఉండరనుకుంటారు. కనుక అలాంటి విషయాన్ని రేపటి దినం చక్కగా మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. This entire creation is made up of these three qualities, and we'll have to understand the various aspects related to these qualities, how, what role they play. From tomorrow onwards, we'll try to know all the details. चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल. चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल. गोपाल 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 गोवर्धन धर गोपाल. गोपाल 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 गोवर्धन धर चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल. चित्त चोरा यशोदा के बाल, नवनीत चोर गोपाल.